हाँ जी, देख रहे हो विजन पंजाब टीवी, देखते रहो, वेखण वाला चैनल है। तो मैं एक बार फिर लैके हाज़र हाँ जी, खबरां दी खबर। सिद्धू मूसेवाले दा भोग सी, अंतिम अरदास सी, वड्डा पंडाल सजिया, ਲੱਖਾਂ ਦੀ गिणती ਦੇ ਵਿੱਚ संगत पहुंची। सिद्धू मूसेवाले ਨੂੰ प्यार करन वाले, उस दी फैन, उस दे गीतां दे ਲਈ दीवाने ਵੱਡੀ गिणती 'ਚ पहुंचे। नामी धिरां भी ਵੱਡੀ गिणती 'ਚ शामिल होईयां। कई ਵੱਡੇ चेहरे ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ हाज़री लवाउंदे रहे। पिछले दिनों तो लगातार दाह संस्कार वाले दिन तो लैके भोग तक दिन पहलां तक ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां दे नुमाइंदे लीडर आउंदे रहे। ते कल रात तो सिद्धू मूसेवाले की समाधि के उत्ते लगातार भीड़ इकट्ठी। भीड़ तो उस दिन तो ही आ रही है, लोग आप महारे उस दिन तो ही आ रहे हैं जिस दिन तो सिद्धू मूसेवाले का दाह संस्कार होकर उत्थे इट्टां ला के फोटो ला के एक समाधि बनाई गई। पर पिछले 2 दिनों तो पता लग रहा, खास करके कल की रात तो उत्थे इन्नियां लंबियां कतारांबंदी लोग आ रहे सी ते आखिर परिवार नूं उत्थे एक बोर्ड लाउणा पिया। तो उस बोर्ड ते उन्होंने लिख के लाया कि भाई इत्थे पैसे ना चढ़ाओ, इत्थे मत्था ना टेको, मत्था गुरु साहब नूं टेको, पावन गुरु ग्रंथ साहब नूं टेको, उस दे अगे सिर झुकाओ, इत्थे पैसे ना चढ़ाओ, मत्था ना टेको। जे तुसीं सिद्धू मूसेवाले नूं प्यार करदे हो तां उहदी जाच एक बूटा लाओ ते उहनूं पालो। एक सुनेहा दिता। फिर अज उस तो बाद अगली सवेर जदों चढ़ी तां पूरा इलाका लोकां नाल भरिया सी, सिरे सिर दिखदे सी, संगते संगत दिखदी सी, पंडाल भी छोटा पै रहा सी। कई संस्थावां, कई संगठनां ने आप महारे उत्ते एक निवेकली पहल कदमी भी की थी। श्रोमणी कमेटी ने भी 2 दर्जन के करीब स्थानक गुरु घरां नाल मिल के उत्थे जिहड़े श्रोमणी कमेटी दे अधीन आउंदे ने उन्हां नाल मिल के लंगरां दा प्रबंध किया, क्योंकि ਵੱਖ-ਵੱਖ पासियों जिहड़े पासियों भी मूसा पिंड पहुंचिया जा रहा है, मानसे तो जिहड़े भी होर रावां तो आके मानसा हो के जां मानसे दे परले पासियों भी जिधरों भी मूसे पिंड 'च दाखला हुंदा है, उन्हां रावां ते आउंदे रावां दे उत्ते थां थां छबीलां और लंगर लाए गए, क्योंकि गिणती अथाह सी। सो परिवार ने पहलां बेनती भी की सी, पर बेनती परिवार ने श्रोमणी कमेटी नूं कीती, उह तो बिना कुछ संगठन आप महारे सामने आए। किसी ने जल की छबील लाई भी सी, किसी ने कोई होर चीज़ रखी भी सी, किसी ने लंगर पानी का प्रबंध किया सी, कोई पक्षियां लैके खड़ा सी। सो नवेकला पोस्टर, बूटियां का प्रशाद, पग्गां बन्नण दा। सो इसलिए वो एक नवेकलियां सेवावां भी संस्थावां करदियां नज़र आईयां, जिहड़ी सानूं कुछ अजिही सेवा का मतलब जिहड़ा हंभला वजण वाला एक है, वो सानूं अंदोलन दौरान भी एक चेट लगी है। हाँ, गुरु साहब की बाणी दे विचों बोल ले गए, शब्द ले गए, मुखवाक लिया गया, अरदास तो बाद मुखवाक, तो उस तो बाद फिर संगतां नूं संबोधन भी किया गया। खास करके माँ भी भावुक होकर बोली तो बापू तो बोले ही बोलिया। माँ ने भी सब नूं अपील की कि जे मेरे पुੱਤ नूं प्यार करदे हो, कहंदी टुट गई सी पर हुण मैं हौसले च हाँ कि तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ अपना पुੱਤ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। जे तुसीं मेरे नौजवानों ਨੂੰ खास करके उन्हें कहा कि जे तुसीं मेरे पुੱਤ हो तो सिद्धू मूसेवाले ਨੂੰ प्यार करदे हो ਤਾਂ घट्टो घट्ट दस्तार जरूर सजाओ। खासकर सिख भाईचारे ਨੂੰ ध्यान च रख के सिੱਖੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ उस ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੇ ਲਈ उन्होंने अपील की। हवाला किते ना किते लोगों के जहन च उस दिन आउंदा होएगा कि जदों जूड़ा कर रही सी माँ, लम्मे केस उहदे। सो इसलिए उस हवाले नाल उन्होंने सिख भाईचारे नूं एक नवेकली अपील भी की कि भाई केस रखो, क्योंकि दस्तारबंदी तो कई करते हैं, वो होर धर्मां च भी पग बन्नी जाती है, पर सिख भाईचारे च पग दे नाल नाल केस रखना, दाढ़ी रखना, ककार रखना, भाव मतलब कि अपने आप नूं संपूर्ण रखना, वो जिहड़ी कुदरती तौर पर जो दात है उसनूं उस तरह सेज के रखना, ਉਹਦੇ ਲਈ मतलब कि उसने कहा कि ये नहीं कहा कि सिर ते बाल ना होण ते फिर भी तुसीं पग बन्नो। तो घट्टो घट्ट जे पग बन्नदे हो ਜਾਂ बन्नो, जे नहीं बन्नदे ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ उन्होंने कहा कि बाणे नाल जुड़ो, गुरु वाले बनो, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ चीज़ ਨੂੰ अपनाओ। नाल उन्होंने बूटिਆਂ वाली जिहड़ी पहल कदमी की, वो नवेकला सुनेहा सी। इस मौके जदों अपना पुੱਤ गवाया होवे, कमाऊ पुੱਤ गवाया, माँ ਲਈ ਤਾਂ सारे पुੱਤ बराबर ने, पर एक कमाऊ पुੱਤ, एक नामी पुੱਤ, दुनिया भर शोहरत वाला पुੱਤ ਜਿਹੜਾ चंद दिनां च परिवार ਦੀ ਨੂੰ कित्थे लै गया तो हुण कित्थे लिआया। उस दे जाण तो बाद भी एडा हौसले च समाजिक चिंता करना, अपने सूबे की, अपनी धरती की, अपनी मिट्टी की, अपने पानी का फिक्र करना, एक सियाणी सुलझी हुई
ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਚੋਂ ਝਲਕਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ, ਅੱਜ ਮਹਿਕ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਓ ਅਤੇ ਪਾਲਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਵੱਧ ਨੇ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕੱਠ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਵੀ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਬੂਟਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਪੈਣੀ ਤਾਂ ਬੂਟੇ ਫਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, 5 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਾਏ, 10 ਲੱਖ ਲਾਏ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 3% ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, 33% ਰਕਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ 3% 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇਖ ਲਓ 48 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਧਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬੂਟੇ ਲਾਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੂਬਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਬਾਰਤ ਰੱਖਦਾ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੋਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ, ਬੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੋੜ ਪਈ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮੀ ਸਿੰਗਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਾਪੂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਂ ਚਰਨ ਕੌਰ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਨਜ਼ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਲਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਗਏ ਸੀ ਘਰੇ, ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿੱਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਪੂ ਬਲਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਆਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੱਚੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਦ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਫਿਰ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲਾ ਜਵਾਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 7 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇਬ ਖਰਚ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਨਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਵੇਚਿਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਪਰਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਪੂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇ,
1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਬੇਬੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਇਆ, ਬਸ ਜੂਸ ਜਿਹਾ ਪੀ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰੇ ਸੀ ਖਬਰ ਖੋਰ ਲੈਣ। ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੇਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਾਸੇ ਲਿਬੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਬਾਪੂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਜੂਸ ਜਿਹਾ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਛਤਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਨਮੈਨ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖਦਾ। ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਬੇਬੇ ਥੋਤੋਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖਦਾ, ਗਨਮੈਨ ਰੱਖਦਾ। ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸੀ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘੜੀਸਿਓ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬੂਟੇ ਲਾਓ, ਦਰਖਤ ਲਾਓ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੱਗ ਬੰਨੋ ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਲਾ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਸੀ। ਮਾਵਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਈਆਂ ਸੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਈਆਂ ਸੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੂਬਹੂ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਵਾਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਇਸ ਸਮਾਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਚੜਾਓ, ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਬੜਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਸਥਿਤ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਫੈਨ ਉਹਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਕਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਦਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ ਭੀੜ ਉੱਥੇ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੱਥਾ ਰਗੜਨ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੇਚਾ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਲਿਖੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਟੇਕੋ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਾ ਕੇ, ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਮਾਧ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 8 ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 8 ਸ਼ੂਟਰ, ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰਾਈਆਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸੀ, ਖਾਸਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 8 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਨ ਬਣ ਕੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਕਾਲਾ ਬਾਈ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਉਹਦਾ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਰਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੈਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਘਰੇ 40-45 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਗਿਆ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿਚਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੂਈਆ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 8 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫੈਨ ਬਣ ਕੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਕਾਲਾਵਾਲੀ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੇਕੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਉਰਫ ਮੰਨਾ ਨਿਵਾਸੀ ਖੰਡਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਾਜ, ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੱਬੀ ਨਿਵਾਸੀ ਤਖਤ ਕਲਾਂ ਕਾਲਾਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਰੇਵਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੋਨੀਪਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਿਵਾਸੀ ਫਤਿਹਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ, ਨਸੀਬ ਨਿਵਾਸੀ ਫਤਿਹਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਰਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ, ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇੱਕ ਟੀਮਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਂਡੋ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਤ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਉਦੋਂ ਘਟਾਈ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 8 ਕਮਾਂਡੋ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 4 ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸੀ, 4 ਰਹਿ ਗਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 424 ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਤਲਬ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਉਹ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚੋਰੀ ਮੌਤ ਪਈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ 29 ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਕਦਰ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਉਮਰੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਸ 29 ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਭੋਗ ਪੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੀੜ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਅਪੀਲ ਆ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਖਰਾ ਉਤਰ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਠਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਿਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਹ ਪਾਉਣ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫੈਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਦਾਈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਘਰੇ ਮੁੜੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਆਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਆਹ ਬੂਟੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਲਾਏ ਸੀ, ਲੋ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਲੱਗੇ ਬੂਟੇ ਇੰਨੇ ਫਲ ਗਏ ਨੇ। ਲੱਖ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, TV ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।